characteristics of instrument, and in static characteristics of instrument we saw 4 points such as accuracy, precision and repeatability and drip. Now in lecture number 3 we are going to discuss about remaining characteristics of instrument. Okay, next characteristics of instrument is what? Linearity. Linearity means what? Linearity is defined as the ability of instrument to reproduce its input linearly. What is the meaning? Ability of an instrument to reproduce its input linearly. Okay, this diagram shows linearity. Here is what input and here is what output. Okay, this input is increases as well as corresponding output also increases, and this graph is straight. Okay, that's why it called as a linearity. As the input increases, output also increases. Okay, this blue line increases indicates actual, this red color line indicates ideal. Now see here, for 25 points output is what? 8. For 50 point output is what? 12. For 75 input output is what? 16. For 100 output is what? 20. From this discussion we cleared one thing, that as the input increases output also increases. That's why the graph become linear. That's why it called as a linearity. म्हणजेच काय? लिनियरिटी म्हणजेच काय? अशी क्षमता एखाद्या इक्विपमेंटची ज्याचं इनपुट वाढलं की आउटपुट सुद्धा काय होते? तेच तयार होते, तेच प्रोड्यूस होते. त्याला काय म्हणतो आपण? लिनियरिटी. यामध्ये बघा, ही स्केल काय आहे? इनपुट आहे. ही स्केल काय आहे? आउटपुट आहे. जसं ह्यामध्ये इनपुट वाढत चाललेलं आहे तसंच आउटपुट सुद्धा काय होत चाललेलं आहे? वाढत चाललेलं आहे. ही ब्ल्यू कलरची लाईन काय इंडिकेट्स करते? तर ॲक्च्युअल व्हॅल्यू. आणि रेड कलरची लाईन काय इंडिकेट करते? तर आयडियल व्हॅल्यू. ठीक आहे. 25 इनपुटला आउटपुट किती आहे? 8 आहे. 50 इनपुटला आउटपुट किती आहे? 12 आहे. 75 इनपुटला आउटपुट किती आहे? 16 आहे. 100 इनपुटला आउटपुट किती आहे? 20 आहे. म्हणजेच काय? याच्यावरून आपल्याला एक समजतंय की जसं जसं इनपुट वाढत जाईल तसं तसं आउटपुटसुद्धा काय होत चाललेलं आहे? वाढत चाललेला आहे. त्यामुळं हा ग्राफ कसा आलेला आहे? स्ट्रेट. म्हणजेच काय आलेला आहे? लिनियर. त्यामुळे याला आपण काय म्हणतो? लिनियरिटी. देन नेक्स्ट इज व्हॉट? टॉलरन्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टॉलरन्स? It is the maximum allowed error that is specified in terms of certain value while measurement is called as a tolerance. Again I am repeating, it is the maximum allowable error that is specified in terms of certain value while measurement. For example, 36% plus minus 3%. Okay, 36% plus 3% what? 39%. Then 36% minus 3% what? 33%. Then 33% to 39% is allowed tolerance. What I am saying? 33% to 39% is allowed tolerance. And what is the certain value here? 36%. From this definition, here certain value is what? 36%. Here maximum value is what? 39%. काय टॉलरन्स म्हणजे अशा प्रकारची व्हॅल्यू, ठीक आहे, ज्याचं लिमिट जास्तीत जास्त आहे आणि कमीत कमी सुद्धा आहे आणि ते व्हॅरी होतं. ठीक आहे, एक व्हॅरिएबल लिमिट. ठीक आहे. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलेलं आहे? 36%ला प्लस मायनस 3% केलेलं आहे. मग 36% प्लस 3% काय आलेलं आहे? 39% आलेलं आहे. आणि 36%ला मायनस 3% काय आलेलं आहे? 33% आलेलं आहे. मग टॉलरन्स कशामध्ये व्हॅरी होतो? तर 36 आणि 39मध्ये काय होणार आहे? व्हॅरी होणार आहे. म्हणजेच काय? कोणती व्हॅल्यू करेक्ट असू शकते? 36 ही व्हॅल्यू काय झाली? सर्टन व्हॅल्यू. ही तर करेक्ट व्हॅल्यू आहेच, परंतु आपण काय अलाउ केलं आहे? 34 व्हॅल्यूसुद्धा करेक्ट असू शकते, 35 सुद्धा करेक्ट असू शकते, 38 सुद्धा करेक्ट असू शकते, 37 सुद्धा करेक्ट असू शकते. का? तर ह्या व्हॅल्यू कशामध्ये व्हॅल्यू होतात? 33 आणि
39. त्यामुळे आपण याला काय म्हणतो, टॉलरन्स. ओके, व्हॅरिएशन अलाउ करतो. टॉलरन्स काय अलाउ करतो, व्हॅरिएशन. टॉलरन्स अलाउज व्हॅरिएशन. ठीक आहे. नेक्स्ट इज व्हॉट, sensitivity. What is the meaning of sensitivity? It is the ratio of output response to the specified change in each of any input quantity being measured. The instrument must be moderately sensitive. Again I am repeating, it is the ratio of output response to the specified change in each of any input quantity being measured. The instrument must be moderately sensitive. Okay, then this diagram shows the sensitivity of a measurement. Okay, ratio of output response to the specified change in each of any input quantity means what, this is instrument reading and this is the measured quantity. Okay, x axis indicates measured quantity and y axis indicates instrument reading. As this measured quantity increases, instrument reading also increases. Means what, as per the increasing instrument reading, measured quantity being increased as per the instrument reading. Okay, and this graph shows this linear. Okay, because here instrument and measured value are increasing parallelly. What is the sensitivity? Here what is the output response? Suppose we consider instrument reading is the output response. Okay, then input quantity is a measured quantity. Assume instrument reading is output response and measured quantity is a input. Then there is a change in input quantity. This indicates that there is a certain change in input quantity. Okay, that's why it called as a sensitivity. Then what is the meaning of sensitivity? Suppose we assume instrument reading as a output and measured quantity as a input, then there is a certain change in input. This is shows that certain change in input, then it's called as a sensitivity. Okay, सेन्सिटिव्हिटी म्हणजेच काय, हा एक रेशो आहे. कशाचा रेशो, आउटपुट रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफाईड चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. ठीक आहे, म्हणजेच काय, ही इनपुट क्वांटिटी काय आहे आपण मेजर करणार आहोत आणि इन्स्ट्रुमेंट रिडिंग काय आहे, आउटपुट आहे. जसं आउटपुट क्वांटिटी आहे तसंच इनपुट क्वांटिटी म्हणजेच काय, मेजर क्वांटिटी वाढत चाललेली आहे. मेजर क्वांटिटी जसंच वाढत आहे तसंच आउटपुट क्वांटिटी म्हणजेच इन्स्ट्रुमेंट रिडिंगसुद्धा वाढत चाललेलं आहे. परंतु सेन्सिटिव्हिटी काय सांगतो, हा एक रेशो आहे. कशाचा रेशो, आउटपुट रिस्पॉन्स म्हणजेच काय, इन्स्ट्रुमेंट रिडिंग टू द चेंज इन इनपुट क्वांटिटी. दिस इज वॉट अ चेंज इन इनपुट क्वांटिटी. ठीक आहे, हा कशाचा रेशो आहे, इन्स्ट्रुमेंट रिडिंग छेद आउटपुट इनपुट रिस्पॉन्स म्हणजेच काय तयार होतं, सेन्सिटिव्हिटी. सिम्पली सेन्सिटिव्हिटी मीन्स व्हॉट, output to the change in input, output to the change in input. This is a change in input and this is what a output. Okay, again I am repeating, instrument reading indicates output, measured quantity indicates input. This is output response to the change in input is called sensitivity. The next characteristics is what, dead zone. Dead zone, it is the maximum value of a quantity under measurement to which the instrument does not respond. Again I am repeating, it is the maximum value of a quantity under instrument to which the instrument does not respond. म्हणजेच काय, डेड झोन म्हणजेच काय, हे अशा प्रकारची व्हॅल्यू जो इन्स्ट्रुमेंट मॅक्झिमम व्हॅल्यूला रिस्पॉन्ड करत नाही. ठीक आहे, अशा प्रकारची व्हॅल्यू जो इन्स्ट्रुमेंट मॅक्झिमम व्हॅल्यूला रिस्पॉन्ड करत नाही.
तर बघा, this is what your dead zone, this is what your maximum point, this is what your maximum point, this is a x-axis measure and this is y-axis आउटपुट रीडिंग अँड दिस इज अ डेड झोन. इथं डेड झोनमध्ये मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे का? नाही आहे. त्यामुळे हा मॅक्झिमम व्हॅल्यूला रिस्पॉन्ड करतोय का? नाही आहे. मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठं आहे? इथे इथे आहे. डेड झोन म्हणजेच काय? अशा प्रकारची व्हॅल्यू जो इन्स्ट्रुमेंट मॅक्झिमम व्हॅल्यूला, ठीक आहे, मॅक्झिमम व्हॅल्यूला रिस्पॉन्ड करत नाही. ठीक आहे, म्हणजेच काय? डेड झोन ही कशी व्हॅल्यू आहे? मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे. कशी व्हॅल्यू आहे? मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे, ज्याला आपण इन्स्ट्रुमेंट काय करत नाही? रिस्पॉन्ड करत नाही. ठीक आहे. Then what is the difference between sensitivity and dead zone? Sensitivity means what? There is a change in input. Okay, sensitivity means what? There is a change in input. But in dead zone means what? Instrument does not respond to the maximum value. Okay, instrument does not respond to the maximum value. It's called a dead zone. And sensitivity means what? Simply there is a change in इनपुट. चेंज इन इनपुट जर असेल तर त्याला आपण सेन्सिटिव्हिटी म्हणतो. डेड झोनमध्येच काय असतं? मॅक्झिमम व्हॅल्यूला आपण इन्स्ट्रुमेंट काय करत नाही? रिस्पॉन्ड करत नाही. त्यालाच काय म्हणतात? डेड झोन. नेक्स्ट, रिझोल्युशन. What is the meaning of resolution? Resolution is the least increment value at input or output that can be detected by the measuring devices. Okay, this is what your measuring device, this brown color is what your measuring device is. Okay, and here scale is what on 40, scale is what on 40, which is increase the value, and indicator shows below 40. This is a yellow color line which shows below 40. Okay, correct value is what? 40, and indicator shows below 40. Okay, and that's why it called as a resolution, because in this instrument the correct value shows is what? 40, but indicator shows what? Yellow line which is below the 40. म्हणजेच काय रिझॉल्युशन? म्हणजेच काय? लिस्ट इन्क्रिमेंटल व्हॅल्यू म्हणजेच काय? कमीत कमी व्हॅल्यू. ओके, कमीत कमी व्हॅल्यू जी इनपुटमध्ये पण आहे किंवा आउटपुटमध्ये पण आहे. ओके, आणि ते कोण शोधतं आहे? तर मेजरिंग डिव्हाइस. ठीक आहे, ते कोण शोधणार आहे? मेजरिंग डिव्हाइस. ठीक आहे, हा मेजरिंग डिव्हाइसेस आहे. आणि आपल्याला यामध्ये कळत आहे की इन्क्रिमेंटल व्हॅल्यू काय आहे आपली? 40 आहे. इन्क्रिमेंटल व्हॅल्यू काय आहे? 40 आहे, कारण की ती येलो लाईनच्या वर आहे म्हणून. ठीक आहे, आणि इंडिकेटर काय करतो? आपल्याला 40च्या खाली करतो. त्यामुळे काय झालं? रिझॉल्युशन. म्हणजेच काय? आता ही व्हॅल्यू इनपुटमध्ये सुद्धा असेल, आउटपुटमध्ये सुद्धा असेल. इनपुट व्हॅल्यू असेल किंवा आउटपुट व्हॅल्यू सुद्धा असेल. ठीक आहे, हे 40 म्हणजे ॲरो काय इंडिकेट्स करणार आहे? इन्क्रिमेंटल व्हॅल्यू. आणि हे पिवळी लाईन काय इंडिकेट करणार आहे? ठीक आहे, त्याच्या बिलो आहे आणि ती करेक्ट व्हॅल्यू आहे आणि ती इंडिकेट्स करणार आहे हे इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज व्हॉट? backlash. Backlash. What is the meaning of backlash? It is a loss of motion in mechanical elements such as gears, linkage, etc., which is used for transmission of motion. Again I am repeating, it is a loss of motion in a mechanical elements. Means what? Mechanical part such as gears, linkage, etc., which are used in transmission of motion. And this is the example of backlash. Okay, this is what your transmission of motion. This will rotate towards this motion. Okay, this will rotate towards this motion. Okay, and this is what your mechanical moment is there. As I already told you that if there is a rotational moment, then it's called as a mechanical. Okay, suppose this wheel is rotated towards this
direction, then there is a loss of motion or loss of mechanical elements. म्हणजेच काय, बॅकलॅश म्हणजेच काय, मोशनचं लॉस होणार आहे. कोणत्या मोशनचं लॉस होणार आहे, मेकॅनिकल एलिमेंटच्या. ठीक आहे, मेकॅनिकल एलिमेंटच्या मोशनचं लॉस होणार आहे. म्हणजेच काय, गिअरचा असेल, लिंकेजचा असेल. ठीक आहे, म्हणजेच लॉस होणार आहे, म्हणजेच काय होणार आहे, घर्षण होणार आहे. ठीक आहे, एखाद्या मेकॅनिकल एलिमेंटचं घर्षण होणार आहे. कधी होणार आहे, जर एखादा पार्ट आपण त्या व्हीलवरून जात असेल तर. ठीक आहे, हा व्हील आहे, तो ह्याच्यावरून जात असेल या बेल्टवरून, तर तिथं काय होणार आहे, घर्षण होणार आहे. त्यालाच काय म्हणतो आपण, बॅकलॅश. बॅकलॅश म्हणजेच काय, लॉस ऑफ मोशन. लॉस ऑफ म्हणजेच काय होणार आहे, घर्षण होणार आहे. तर घर्षण कोणाचं होणार आहे, तर मेकॅनिकल पार्ट्स. मग मेकॅनिकल पार्ट कोणते आहे, रोटेटिंग डिव्हाइसेस आहेत. रोटेटिंग डिव्हाइस म्हणजेच काय, गिअर. तर ह्या पार्टचं काय होणार आहे, लॉस होणार आहे. दॅट्स वाय वी इट कॉल्ड ॲज ए backlash. I hope you clear this point. Now I'm going next characteristics or next point. This is the error. Okay, till now we discussed different static characteristics. ओके, आतापर्यंत आपण स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलेल्या आहेत. आता आपण एरर हा पॉईंट बघणार आहे. अँड धिस एरर टॉपिक is very important for the final semester exam. Okay, that's why you student should prepare this error point, and it's a very easy point to understanding. Okay, now I am going to start error. We are going to discuss next point, error. Then what is the meaning of error? This is the definition of error. Error means it is a algebraic difference between the observed value and the true value of the quantity being measured. Okay, I am repeating again, it is an algebraic difference between observed value and the true value of the quantity being measure. Means what, it is a difference between observed value and the true value of the quantity being measured. ओके, एरर म्हणजे काय आहे, हा एक डिफरन्स आहे. कशामधला, तर ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू. ठीक आहे, जी काय आपण ऑब्झर्व करणार आहे आणि जी काय ट्रू व्हॅल्यू असणार आहे. ठीक आहे, इट इज अ डिफरन्स बिटवीन व्हॉट, ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू अँड ट्रू व्हॅल्यू ऑफ अ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड म्हणजेच काय, जी आपण क्वांटिटी मेजर करणार आहे अशी. ठीक आहे, सिम्पल. हा एक डिफरन्स आहे ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू आणि ट्रू व्हॅल्यूमधला, ज्याची आपण व्हॅल्यू मेजर करणार आहे तो पार्ट. ठीक आहे, देन नेक्स्ट इज व्हॉट, टाइप्स ऑफ एरर. दीज आर दी टाइप्स ऑफ एरर. There are three main types of error. In that, first one is what, systematic error, then random error, then gross error. Again, systematic error is divided into three parts. In that, first one is what, instrumental error, environmental error and observational error. ठीक आहे, एरर मध्ये नंतरचा पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ एरर. टाइप्स ऑफ एररमध्ये कोणते पार्ट्स आहेत, सिस्टमॅटिक एरर एक आहे, रँडम एरर आहे आणि ग्रॉस एरर आहे. परत सिस्टमॅटिक एररमध्ये परत पार्ट्स आहेत. सिस्टमॅटिक एररचे परत पार्ट्स बघा कोणते आहेत, एन्व्हायरमेंटल एरर आहे, ऑब्झर्वेशनल एरर आहे, इन्स्ट्रुमेंटल एरर आहे. ठीक आहे, हे सगळे टाइप्स ऑफ एरर आहेत. ठीक आहे, परत मी सांगतो, एरर म्हणजे हा एक फरक आहे कशामधला, ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू आणि ट्रू व्हॅल्यू. ठीक आहे, त्यानंतर हे टाइप्स ऑफ एरर आहेत. मेन टाइप्स कोणते आहेत, सिस्टमॅटिक एरर आहे, रँडम एरर आहे आणि ग्रॉस एरर आहे. परत सिस्टमॅटिक एरर परत तीन पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेले आहेत. इन्स्ट्रुमेंटल एरर आहे, ऑब्झर्वेशनल एरर आहे
आणि एन्व्हायरमेंटल एरर आहे. Then we will see one by one types of error. In that, first one is what? Gross error. Gross error. Then what is the meaning of gross error? These are due to mistakes on the part of person using the instrument. What is the meaning of gross error? These are due to mistakes on the part of person using the instrument. म्हणजेच काय, माणूस किंवा व्यक्ती यूज करताना इन्स्ट्रुमेंट जर त्यामध्ये काही मिस्टेक झाली तर त्याला आपण काय म्हणतो? ग्रॉस एरर. ठीक आहे. हा कशामुळे होतो? तर पर्सनमुळे होतो. ठीक आहे. एखाद्या व्यक्तीमुळे होतो. कशामुळे होतो? तर व्यक्तीमुळे होतो हा एरर. जर एखादा व्यक्ती एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये जर काही मिस्टेक झाली तर त्याला आपण काय म्हणतो? ग्रॉस एरर म्हणतो. ओके. अँड दिस इज द ग्रॉस एरर. ठीक आहे. रिझल्टिंग फ्रॉम केअरलेसनेस. म्हणजेच काय? लक्ष नसताना मिसरीडिंग झालेलं आहे. म्हणजेच काय झालेलं आहे? लक्ष नसताना आपण काय केलेलं आहे? मिसरीडिंग केलेलं आहे. ह्यामध्ये ॲक्च्युली व्हॅल्यू किती आहे? 32.5 आहे. 32.5 आहे. परंतु इथे दाखवतोय किती? 20. ठीक आहे. दाखवतोय किती इथे? 20. त्यामुळं ट्रू व्हॅल्यू काय झाली आपली? 32.5. आणि ऑब्झर्व व्हॅल्यू काय आहे? दिस इज नियर टू दी 19. म्हणजेच काय? ग्रॉस एरर म्हणजेच काय? हा ग्रॉस एरर कशामुळे होतोय? तर पर्सन ह्युमनमुळे होतोय. ठीक आहे. कसा होतो? तर ह्युमनला माहीत नसतं की इक्विपमेंट कसं यूज करायचं, मीटर कसं यूज करायचं. मीटर यूज करताना त्याच्या हातामधून मिसमॅच होतं आहे. त्यामुळं ग्रॉस एरर हा ऑक्युर होतो. हे एक्झाम्पल आपण डायग्रॅममध्ये दाखवलेलं आहे. ट्रू व्हॅल्यू किती आहे? 32.5 आहे. ठीक आहे. आणि ऑब्झर्व व्हॅल्यू किती येते? तर 20च्या खाली आहे. म्हणजेच काय? ही 19.2 किंवा 19.5 असेल. ठीक आहे. त्यामुळं ट्रू व्हॅल्यू किती आहे? 32.5 आणि ऑब्झर्व किती येते? 19.5. ठीक आहे. त्यामुळे हा काय झाला? एरर झाला. ठीक आहे. ग्रॉस एरर. दीज आर ड्यू टू मिस्टेक्स ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन युझिंग दी इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. कोणामुळे होतं? हा पर्सनच्या मिसमॅच केअरलेसमुळे होतो. देन नेक्स्ट, रॅन्डम एरर. नेक्स्ट इज व्हॉट? रॅन्डम एरर. These error persist even after gross and systematic errors are removed and it occur due to vibration. These persist even after gross and systematic error are removed and it occur due to vibration. म्हणजेच काय? हा एरर तयार होतो. कधी होतो? जेव्हा ग्रॉस आणि सिस्टमॅटिक एरर गेलेले असतात तरीसुद्धा हा एरर असतो. कोणते एरर? ग्रॉस आणि सिस्टमॅटिक एरर गेलेले असतात तरीसुद्धा हा एरर तयार होतो. का होतो? तर व्हायब्रेशनमुळे तयार होतो. का होतो? तर व्हायब्रेशनमुळे तयार होतो. रॅन्डम एरर कशामुळे तयार होतो? व्हायब्रेशनमुळे तयार होतो. ग्रॉस एरर कशामुळे तयार होतो? तर ह्युमनच्या मिस्टेकमुळे होतो. देन नेक्स्ट, दिस टेबल शोज व्हॉट इज द रॅन्डम एरर. ठीक आहे. This dark line shows the correct value and this dotted line shows incorrect value. Okay. Here x axis actual quantity and y axis instrument reading. Okay. That's why here dark line includes error and dotted line there is a no error. In dotted line there is a no error. बट इन डार्क लाईन देर इज ए एरर. म्हणजेच काय? यामध्ये एक्स ॲक्सिसला आहे ॲक्च्युअल क्वांटिटी, वाय ॲक्सिसला आहे इन्स्ट्रुमेंट रीडिंग. काय आहे? इन्स्ट्रुमेंट रीडिंग. आणि एक्स ॲक्सिसला काय आहे? ॲक्च्युअल क्वांटिटी. ठीक आहे. त्यामुळे बघा ह्यामध्ये डिफरन्स तयार होतो. डिफरन्स म्हणजेच काय? ह्यामध्ये एरर तयार होतो. काय होतो? एरर तयार होतो. हा एरर कशामुळे तयार होतो? तर व्हायब्रेशनमुळं. कशामुळे तयार होतो? व्हायब्रेशनमुळे तयार होतो. ठीक आहे. जसं जसं इनपुट वाढत चाललं आहे तसं तसं आउटपुट चाललं आहे आणि ही करेक्ट लाईन आहे.
परंतु व्हायब्रेशनमुळं काय होतं आहे, हे डायरेक्टली वर जाते आणि ही इनकरेक्ट लाईन. ठीक आहे, ही एररमुळं अशी लाईन तयार होते. ओके, आय होप you student have clear this point. Then I am going towards the next error, nothing but systematic error. Again, I already told you that systematic error is divided into three parts: environmental error, observational error, and instrumental error. Then what is the meaning of instrumental error? These are caused due to the mechanical structure of measuring instrument, such as inherent shortcoming of instrument may read to low or high. Then improper use of instrument, improper handling, example overloading, overheating, failure due to adjust zero, use of high resistance leads. And last one, loading effect cause distortion in original signal. Okay, what is the meaning of instrumental error? These are error caused due to the mechanical structure of measuring instrument. म्हणजेच काय, इन्स्ट्रुमेंटल एरर कशामुळे तयार होतात? मेकॅनिकल स्ट्रक्चर जे आहे इन्स्ट्रुमेंटचं ते इम्प्रॉपर असतं. ठीक आहे, त्यामुळे इन्स्ट्रुमेंटल एरर होतं. ठीक आहे, इन्स्ट्रुमेंटल एरर म्हणजे काय, इन्स्ट्रुमेंटमुळे झालेला एरर. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंटल एरर? इन्स्ट्रुमेंटमुळे झालेला एरर म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला, इन्स्ट्रुमेंटल एरर. ठीक आहे, मग इन्स्ट्रुमेंटल एरर कसा तयार होतो? तर त्याचं मेकॅनिकल स्ट्रक्चर जे आहे ते प्रॉपर नसतं. मेकॅनिकल स्ट्रक्चर म्हणजे काय, त्यातला पॉइंटर आला, त्याची साईज आली, त्याची साईज जी असते ती इम्प्रॉपर असते. ठीक आहे, त्यामुळे इन्स्ट्रुमेंटल एरर तयार होतो. ठीक आहे, मग ते कारणं काय आहेत मेकॅनिकल स्ट्रक्चरची? तर बघा, इनहरंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, म्हणजेच काय, इन्स्ट्रुमेंट कमी किंवा जास्त व्हॅल्यू मेजर करत आहे. इन्स्ट्रुमेंट काय करतं आहे, कमी किंवा जास्त व्हॅल्यू मेजर करतं आहे, त्यामुळं इन्स्ट्रुमेंटल एरर तयार होतो. ओके, इन्स्ट्रुमेंट काय करतं आहे, कमी किंवा जास्त व्हॅल्यू मेजर करते, त्यामुळं इन्स्ट्रुमेंटल एरर तयार करतो. त्यानंतर नेक्स्ट कारण काय आहे, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजेच काय, जे काय इन्स्ट्रुमेंट आहे ते प्रॉपरली हँडल केलं जात नाही. ठीक आहे, जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहे ते प्रॉपरली हँडल केलं जात नाही, त्यामुळं काय होतं आहे, ओव्हरलोडिंग असेल, ओव्हरहिटिंग असेल, फेल्युअर टू ॲडजस्ट झिरो असेल, यूज ऑफ हाय रेजिस्टन्स लीड. ओव्हरलोडिंग म्हणजेच काय, क्षमतेपेक्षा जास्त लोड देणे. ओव्हरहिटिंग म्हणजे काय, क्षमतेपेक्षा जास्त इन्स्ट्रुमेंट हीट होणे. फेल्युअर टू ॲडजस्ट झिरो म्हणजे काय, पॉइंटर झिरोवर नसणे. आणि यूज ऑफ हाय रेजिस्टन्स म्हणजेच काय, हाय रेजिस्टन्सचे लीड्स यूज करणे, टर्मिनल्स यूज करणे. त्यानंतर तिसरं कारण काय आहे, लोडिंग इफेक्ट. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लोडिंग इफेक्ट? ठीक आहे, एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा व्हायब्रेशन, दॅट्स वाय इट ऑकर्स इन टू डिस्टॉरेशन इन ओरिजिनल सिग्नल. डिस्टॉरेशन इन ओरिजिनल सिग्नल म्हणजे काय, जे काय ओरिजिनल सिग्नल आहेत इन्स्ट्रुमेंटचे ते काय होतात, डिस्टर्ब होतात. कोणामुळे? तर लोडिंग इफेक्टमुळे. ठीक आहे, परत मी सांगतो इन्स्ट्रुमेंटल एरर म्हणजे काय. ठीक आहे, इन्स्ट्रुमेंटल एरर हे मेकॅनिकल स्ट्रक्चरमुळे तयार होतात. ठीक आहे, कोणाचं मेकॅनिकल स्ट्रक्चर? तर इन्स्ट्रुमेंटच्या मेकॅनिकल स्ट्रक्चरमुळे काय होतात, इन्स्ट्रुमेंटल एरर होतात. मग मेकॅनिकल स्ट्रक्चरचा फॉल्ट काय असतो, कारण काय आहे त्याचं मेकॅनिकल स्ट्रक्चरचे? तर पहिला आहे इन्स्ट्रुमेंट लो किंवा हाय व्हॅल्यू मेजर करते आहे. ठीक आहे, दुसरं आहे इन्स्ट्रुमेंटचं हँडलिंग प्रॉपर होत नाही, म्हणजेच काय, ओव्हरलोडिंग होतं आहे, ओव्हरहिटिंग होतं आहे, फेल्युअर टू ॲडजस्ट झिरो होतं आहे, आणि हाय रेजिस्टन्स लीड यूज करतात. त्यानंतर काय आहे, लोडिंग इफेक्ट आहे. म्हणजेच काय होतं आहे, कॉज टू डिस्टॉरेशन इन ओरिजिनल सिग्नल. म्हणजेच काय, तर ओरिजिनल सिग्नल काय होतं. आय होप यू स्टुडंट हॅव क्लिअर दिस पॉईंट and we will continue remaining point, that is systematic error points such as observational error and environmental error. We will continue this point in a next lecture. If you have any doubt, you can directly contact with me. If you have any questions, you can directly contact with me. Thank you. We will continue in next lecture, that is lecture number 4. होतात, डिस्टर्ब होतात.